Next we shall study about water cycle. What is the meaning of water cycle, you know? In the previous class we studied water has 3 states: liquid, solid and gaseous form, isn't it? If we make it hot or cold, it will change the state. If we make it hot, the water will change into water vapor, that is in the gaseous form. And if you make cool the water, it will take the form of solid, that is ice. Like the same way, water cycle means something that occurs repeatedly in a particular order. Means we know that how the rains, do you know? How do we get rain? Just please can you explain? Just can you hear? Machine out on the noise in the JCB is doing some work there. That's what I think. Is it not clear? clear. Oh, okay. The JCB is doing some work beside there. Okay. How with the rains? Rain എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മഴ പെയ്ത് വരുമ്പോ അവിടുന്ന് നീരാവിയായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് തണുത്ത് വെള്ളമായിട്ട് താഴോട്ട് വരും. Okay, once a little more explain, please. Because of evaporation and condensation. Evaporation and condensation, that I know. Okay, due to the heat of the sun, the water from the ocean, seas, rivers, ponds, wells, and all get evaporated. And that means it will be evaporated, that will be in the gaseous form. Then automatically as it goes up, it will be condensed means it will become cool, and then it will form clouds. So much of clouds, when it will be heavy, it may fall down as rain. Okay, see now, the water from the seas and oceans gets evaporated, and then condensations take place, then it comes down as rain. Again, where does this rainwater go back? Yesterday, day before yesterday, and all we had rain, isn't it? Okay, that rainwater, where does it go? Where does that rainwater go? Tell me. ഇന്നലെയും ഇനിയാന്നും ഒക്കെ മഴ പെയ്തു. ആ മഴവെള്ളം എവിടെ പോയി? മഴവെള്ളം ഭൂമി ഭൂമിയിലേക്ക് പോയോ? പറഞ്ഞോ. ഭൂമിയിലോട്ട് പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെയെല്ലാം പറയും. ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി. മുഴുവൻ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി. ഒരു കുറെ വെള്ളം പോയി. ഓക്കെ, മുഴുവൻ വെള്ളം പോയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി വെള്ളം എങ്ങോട്ട് പോയി? നീരാവിയായിട്ട് പിന്നെ നീരാവിയായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തേ. ഹെവൻ ആൻഡ് ഓൾ. ആർക്കും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല? പുഴയിലോട്ടാണ് സാർ. പുഴയിലോട്ടാ? ആ പുഴയിലോട്ട് പോയി. ഓക്കെ, മുഴുവൻ വെള്ളം പുഴയിലോട്ട് പോയാ? മണ്ണിലോട്ടൊക്കെ കൂടെ കടലിലേക്ക് പോകും. പുഴയെ കൂടെ കടലിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏതാ കടലുള്ളേ? ഇവിടെ മണ്ണിലേക്ക് ഉറവ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് പോകൂലേ വെള്ളം. ഓക്കെ, യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഓൾ കറക്റ്റ്. എല്ലാ ആൻസറുകളും കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് എ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാസ് ഗോൺ ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, ടു ദ സോയിൽ. Then the whole water did not go to the ground. A part of that water, yesterday's and or rain, every day's rain, the rainwater will go down to the ground, but not whole. Then so much of water will flow from the top part of the ground. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹില്ലി ഏരിയ ആണ്. ഇനി ഹില്ലി അല്ല, പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറെ വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് പോകും, കുറെ ഒഴുകി പോകും. ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ of course we know that the water will always flow from higher position to lower position. Never it will flow from lower to higher. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുള്ളൂ, അല്ലാതെ താഴേക്ക് മുകളിലോട്ട് ഒഴുകത്തില്ല. അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി it will reach to the water sources like ponds, rivers,
ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്ട്രീംസ് റിവേഴ്സ് പോൺസ് അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരും. ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഫൈനലി ഒഴുകി 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 എവിടെയെങ്കിലും സീയിലോ ഓഷനിലൊക്കെയാണ് എത്തുന്നത്. റിവറിലേക്ക് എത്തുന്നു, റിവറിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് ഓഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ. So this water again it will reach to the water sources like rivers, ponds, wells and seas, oceans and all. Okay, so this is a cycle. Now see, water from the water sources get evaporated and then it will go, it will condensation take place, then it will come down as rain. Again this rainwater will reach to the water sources. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെല്ല്, അതായത് കിണറ്, കുളം, പിന്നെന്താ ഓഷ്യന്, കടല്, സമുദ്രം, ഇങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം വെള്ളം ഇവാപറേഷൻ നടന്നിട്ട്, ചൂടിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇവാപറേഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വാട്ടർ വേപ്പർ ആകുന്നു. ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ പിന്നെ തണുത്ത് മേഘമായി, മേഘം തണുത്ത് വീണ്ടും അത് മഴയായി ഭൂമിയിലെത്തുന്നു. ഭൂമിയിലെത്തുന്ന വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴുകി 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 പല രീതിയിലായിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ ബാക്കി ഇതുപോലെ ഒഴുകി താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് ഒഴുകി വല്ല കുളത്തിലും കിണറ്റിലും കടലിലും പുഴയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരും ഫൈനലി അല്ലെ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്, ഒരേപോലെ നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതായത് കടലിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു, ക്ലൗഡ്സ് ആകുന്നു, മഴയാകുന്നു, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് വാട്ടർ സോഴ്സുകളിൽ എത്തുന്നു, വീണ്ടും അത് ഇവാപറേറ്റ് ആകുന്നു, മുകളിൽ പോകുന്നു, താഴെ വരുന്നത് തന്നെ പണി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ പെയ്തപ്പോൾ വന്ന വെള്ളം തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, a cycle is something that occurs repeatedly in a particular order. Water constantly moves from the earth. JCB just stopped. എനിക്ക് ആശ്വാസം. അതിന്റെ സൗണ്ട് കാരണം ഞാനിവിടെ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? എത്ര നേരത്തെ അറിയില്ല, അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് നേരത്തിനെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Water constantly moves from the earth to the air and back again. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. എർത്ത് ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം എയറിലേക്ക് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവിടുന്ന് അത് വീണ്ടും മഴയായിട്ട് വരുന്നു, വീണ്ടും അത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും മഴയായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഇതാണ് വാട്ടർ ഇവാപറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോറി, വാട്ടർ സൈക്കിൾ. The constant circulation of water from the earth to atmosphere and back to the earth again is known as the water cycle. So the constant, Halima, can you hear my dear? കേൾക്കാമോ മോളെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് മുതൽ നോമ്പ് തുടങ്ങി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെ, ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കണ്ടേ മോളെ? എത്ര ദിവസേനോ? 30 ദിവസേനോ? 30 അല്ലേ? ഓക്കെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോളെ. 30 ദിവസവും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓക്കെ മോളെ, ശരി. The constant circulation of water. Constant means continuous. Continuous circulation of water from the earth to the air and back from the air to the earth is known as the water circulation. മനസ്സിലായോ? അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, അവിടുന്ന് തിരികെ വെള്ളമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു, വീണ്ടും ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊസീജിയർ അതാണ് നമ്മള് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The water in seas, rivers, lakes, ponds and streams evaporates because of the heat of the sun. And another thing, ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ evaporation take place from the evaporation ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കടലിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓഷനിലെയും അല്ലെങ്കിൽ പോൺസിലെയും വെള്ളം മാത്രമല്ല, ഇത് വേറൊരു വേ ഉണ്ട്, ത്രൂ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ? Do you know what is transpiration, Joanna? Joanna, Situ, what is കണക്കൂട്ടലല്ലേ മിസ്സേ? എന്തോ?
കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ മിസ് ചോദിച്ചേ? No, transpiration. TRANSIPIRATION. Transpiration. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഒന്ന് അതിനെ മാറ്റി വേറെ ഒരിടത്തേക്ക് പോകും. അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. PI ആണ്. Transpiration. Who knows what is the meaning of transpiration? Just you know. മാറുന്നത് ഒന്ന്. അത് ട്രാൻസ്ഫർ. അതല്ല, ഒന്ന് വേറെ മാറുന്നത്. അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Okay, അതൊന്നുമല്ല. Transpiration means we know that water loses from the plants. Plants-ൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ so much of water they will absorb from the soil. Isn't it? ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഈ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ബാക്കി ആവശ്യമുള്ളത്, അതായത് അവരുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ they will make use. The rest of the water will be lost through the leaves. അതായത് നമ്മളൊക്കെ സ്വെറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ഈ പ്ലാന്റിലെ ലീവ്സിലൂടെ പോർസ് എന്ന് അറിയാവോ? The small holes in the leaves is known as the pores. അപ്പൊ ഇലയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ, we cannot see that holes and all pores. ആ പോർസിലൂടെ വാട്ടർ will lose എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടും, പുറത്തേക്ക് പോകും. That is known as transpiration. So that's what if you stand near a tree, you will feel coolness. Isn't it? We say that if you stand under a tree, we feel cool. Why do we feel cooler? Because transpiration takes place through the leaves of the tree or the plants. That's what. So the plants, that's what നമ്മൾ പറയുന്നത്. മരങ്ങൾ ഒത്തിരി നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം തണുപ്പാകണം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, തണല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയണ്ടേ തണുപ്പ് തോന്നാൻ കാരണം ഈ പറയുന്ന റൂട്ട്സുകളെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ട്രീക്ക് ആവശ്യമില്ല, അല്ല പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം the rest of the water will be left out through the plant, through the leaves, through the pores of that leaf. So that is known as a transpiration. That's what if you stand near a tree or under a tree, we feel like a cool. മനസ്സിലായോ? അതായത് മരത്തിന് ചോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് തോന്നാൻ കാരണം ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ജലം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അത് അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ്. Okay. Because of the heat of the sun, plants also give out large amounts of water from their leaves during transpiration. The water vapor rises up, the air higher up in the atmosphere is cooler. അപ്പോൾ വാട്ടർ, ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് മേളിലോട്ട് പോകും. മുകളിലുള്ള എയർ ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾ. Air which is there on the top is cool. And what happens? This cools the water vapor and it condenses to form water droplets. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ചൂട് കാരണമാണ് വെള്ളം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആതിരക്കുട്ടി എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? എന്തോ നഖം മുറിക്കുന്നോ എന്താ പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ. നമ്മളുടെ water from the oceans and seas or from any water sources gets evaporated due to the heat of the sun. So ഇവിടുന്ന് കയറി പോകുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടായിരിക്കും. വേപ്പർ അല്ലേ? വേപ്പർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വാട്ടർ വേപ്പർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? when it becomes hot. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ will be hot, but the air there on the atmosphere will be cool. So the hot water vapor will be cooled with the help of the cool air in the atmosphere. മനസ്സിലായോ? ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ ചൂടായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം വേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചൂടാകുമ്പോഴാണ് വേപ്പർ ആകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള എയർ കൂളാണ്, തണുത്തതാണ്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ചൂടുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിനെ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ എയർ തണുപ്പിക്കും. That is known as condensation. Condensation ആകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. Many such tiny drops of water together form clouds. ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ നീരാവി, ചൂടുള്ള നീരാവി മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ, തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കും, കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഒന്നിക്കും. അതാണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is cloud. Many such tiny drops of water together form clouds. As the clouds get cooled further, the water drops become bigger. Okay.
ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ കുറെ എണ്ണം ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെവി ഓൾസോ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൂളർ ഓൾസോ. കൂടുതൽ തണുക്കുകയും ചെയ്യും. കുറെ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കഴിയുന്ന ബിക്കോസ് മുകളിലുള്ളത് തണുത്ത എയർ ആണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഹെവി ആൻഡ് കൂളർ ഓൾസോ. ദെൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇതിന് വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ഭാരം ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇട്ടപ്പത്തോ താഴോട്ട് വീഴും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുവാന്ന് വെച്ചോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അല്ല, അങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴും. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള തണുത്ത എയറുമായിട്ട് ചേർന്ന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആകും. Many of these water droplets together form the clouds. Then the clouds again and again, when the water droplets joins and the clouds, what will happen? It will become heavier. വെള്ളമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്താകുന്നു? മേഘം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ഹെവി ആവുകയും കൂൾ ആൻഡ് ഹെവി ആകുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുറെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും they will fall down as rain. അതായത് മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് precipitation. ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ precipitation എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes when it is very cold, the water drops may freeze and fall as hail or snow. ഇനി ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ആലിപ്പഴം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? ഈ അടുത്ത നാളിലും കണ്ട് ആലിപ്പഴം വീണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ശ്രീവിഷ്ണു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആലിപ്പഴമൊക്കെ കേട്ടു അല്ലേ ശ്രീവിഷ്ണു? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ ഈ ആലിപ്പഴം കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്ത് കളറാണ്? വാട്ട് കളർ ഈസ് ദാറ്റ്? കട്ടയായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുന്നു. ഐസ് കട്ട പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐസ് കട്ട പോലത്തെ. അതിന്റെ പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5-2 മാസം മുന്നേ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലിപ്പഴം വീണായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ നീസ്, എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഡോട്ടേഴ്സ് അവരെന്താ ആലിപ്പഴം എന്ന് അവര് വിചാരിച്ചെന്തോ മാങ്ങാപ്പഴം പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഫ്രൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഐറ്റം ആണ്, സ്വീറ്റ് ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു they were thinking. ആൻഡ് അവിടെ മഴ പെയ്തപ്പോ ആലിപ്പഴം വീണപ്പോ ഇവരോട് അമ്മ പറഞ്ഞു, ദേ ആലിപ്പഴം വീണ് പോയി എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് ഓടിച്ചെന്ന് എടുത്തു. See, just it is ice piece. So evening when they made the call, when they called me, rang up, they told, ആന്റി ഇതായിരുന്നു ആലിപ്പഴം. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തോ വലിയ സാധനം, അതൊരു മഞ്ഞ് കഷ്ണം, ഐസ് കഷ്ണമായിരുന്നു ആന്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആലിപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ട് എ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെയിൽ. ഹെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തണുത്ത മഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ മേളിലോട്ട് പോകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ അവിടുന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലൗഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഹെവി ആകുമ്പോ ചില സമയം when it is too cold, it may fall down as സ്നോ ഓർ ഹെയിൽ. അതായത് ഐസ് ആയിട്ട് തന്നെ താഴോട്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, മൊത്തം അങ്ങനെ ഐസ് വീഴുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യുന്നതിന് ആലിപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒക്കെ അങ്ങനെ വീഴും. അത് ഭയങ്കര തണുപ്പാകുമ്പോഴാണ്. കുറച്ച് താണുന്നതിൽ ആ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം തന്നെയാകും. അതാണ് റെയിൻ ആയിട്ട് വരും. അതിന്റെ കൂടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഐസോട് വരും. എപ്പോഴും അങ്ങനെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ. Sometimes when it is very cold, the water drops may freeze and fall as hail or snow. So here water cycle has been given. Here picture തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. First ocean, പിന്നെ evaporation from soil, streams, rivers and lakes. മേലേക്ക് പോവുകയാണ്. evaporation from ocean, transpiration from vegetation, അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും, പിന്നെ എന്താണ് സോയിൽ, മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവാപറേഷൻ നടക്കുന്നു. മണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവാപറേഷൻ നടക്കുന്നു. ഓഷൻ, സീസ, അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഇവാപറേഷൻ മുകളിലോട്ട് വെള്ളം പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആരോമാർക്ക് നോക്കിയ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മോയിസ്റ്റ് എയർ, കണ്ടൻസേഷൻ, ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷന്, അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ precipitation, അതായത് മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുന്നു. ആ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു, പ്ലാന്റ്സിൽ കിട്ടുന്നു, ഓഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, സീയിലേക്ക് പോകുന്നു, വെല്ലിലേക്ക്, പോണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് വെള്ളോട്ട് പോകും. ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം പെയ്ത മഴ അന്ന് വന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വർഷം വരുന്നത്. അവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ വർഷം പെയ്യുമ്പോൾ പറയും, ഓ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ മഴയായിട്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ,
The rainwater falls on seas, rivers, lakes, ponds, and streams. The rain that falls on land flows into rivers through streams. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാടിച്ചാലിൽ പെയ്യുന്ന മഴ പാടിച്ചാലിൽ തന്നെ നിൽക്കില്ല. അത് കുറച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരും, സോയിലേക്കൊക്കെ അബ്സർവ് ആകും. The rest it will flow through streams. Then if we have streams and all, through streams and all it will flow. Otherwise it may reach the wells and ponds. Then ഈ streams ഒക്കെ ഒഴുകി rivers ചെല്ലും. Rivers will finally reach into the oceans or seas and all. Okay. The rain that falls on land flows into rivers through streams. Some of the rainwater seeps down into the soil and gathers underground as groundwater. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കളിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ നമ്മൾ അവിടെ തുമ്പെടുത്ത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമോ? ഇല്ല. അത് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നത് അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. Now it is summer season. Almost all the wells, ponds, and streams and all have been dried off now. Isn't it? How many of you have wells at home? How many of you have well at home? Okay, many of you are having. Halima, do you have well at home? കിണറുണ്ടോ മോളെ വീട്ടില്? ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കിണറ്റിലെ വെള്ളം വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ വറ്റിപ്പോകുന്നതാണോ? ഓക്കെ, വറ്റിപ്പോകും അല്ലെ? ചിലവരുടെ വറ്റിപ്പോകും, ചിലരുടെ അങ്ങനെ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ കം ഡൗൺ 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 ആണ്. But during rainy season, in the month of June, we will get the rain, isn't it? So by the time how your well will be? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ കിണറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം വെള്ളം വന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിണറ്റില് കുറെ പേരുടെയൊക്കെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം മാറ്റി പോകും, കുറെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, കുറച്ചൊക്കെ ലെവല് താഴും, കുറെ വെള്ളം നേരെ ലെവല് താഴ്ന്നു വരും. ഇനി ജൂണ്, മെയ് ലാസ്റ്റ്, ജൂൺ ജൂലൈയിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പ്ലെന്റി ഓഫ് റെയിൻ വി വിൽ ഗെറ്റ്. സോ ഈ നല്ല മഴ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കിണറിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ? കിണറ്റിലൊരു 3/4 മേലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ്. The level of water will be increasing. How the level of water will increase? Because during the rain we studied that some of the rainwater will fall on the soil and it will go down into the ground. നമുക്കറിയാം കുറെ ഒഴുകി പോകും, കുറെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ആ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം മണ്ണിലൂടെ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കിണറ്റിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തില് നമ്മുടെ തോട്ടിലൊക്കെ. ഈ തോടൊക്കെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു 95% തോടുകളും വേനൽക്കാലാകുമ്പോൾ വറ്റി വരണ്ടു പോകും അല്ലെ? പിന്നെ മഴക്കാലാകുമ്പോൾ തോട് വരും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന വീടിന്റെ ചുറ്റും ഉറവയായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത്, ചുറ്റോട് ചുറ്റും തോന്നുന്ന ഉറവയാ. പക്ഷെ ഒരാഴ്ച മഴ പെയ്യാതിരുന്ന ആ ഉറവയുടെ ഒക്കെ വെള്ളം കുറയും. അതിനുശേഷം ഭയങ്കര സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളം കുറെ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കിണറ്റിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ വെള്ളം വരുന്നത്. Okay, the groundwater is pumped out for domestic irrigation and industrial use, and this water is pumped out for our domestic uses. What is the meaning of domestic use? What is the meaning of domestic use, Joanna? വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ. Yes, very good. For our household needs. That means for cooking purpose, washing, bathing, etc. and all. Then for irrigation. What is the meaning of irrigation? Irrigation means who knows the meaning of irrigation? Irrigation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Adira, please mute yourself and unmute yourself and say irrigation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്.
Irrigation. Just okay. Irrigation means for agriculture purpose. Irrigation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ agricultural purpose. അതായത് നമ്മുടെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? Okay, that is so the water that is stored in underground, that is from wells, ponds and all. ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോർവെൽസ്. ബോർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ താഴോട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. കിണറിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഡീപ്പാണ് ബോർവെൽ അല്ലേ? Okay, so നമ്മുടെ ground water is used for domestic purpose. That means for our household purposes, washing, cooking, bathing and all like that way. Then for irrigation purpose, that is for agricultural purpose. And industrial use means for factories and all. Factory la പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, it eventually goes into rivers and finally into the seas and oceans. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴുകി പല ഭാഗത്തൂടി എത്തി ഫൈനലി വെള്ളം എവിടെ എത്തും? ഓഷ്യൻ ആൻഡ് സീസിൽ എത്തും. കുറെ നമ്മുടെ മണ്ണില്, പിന്നെ നമ്മുടെ തോട്ടില്, കിണറ്റില്, അതെല്ലാം ഒഴുകി പുഴയിലെത്തുന്നു. പുഴ അവസാനം ഒഴുകി എവിടെ എത്തുന്നു? സീയില് അല്ലെ? ഓക്കെ, so finally this water will reach into the oceans or seas. Some rainwater gets frozen on mountains during the cold weather. It melts during summer and flows into the rivers and then into seas and oceans. We studied that in mountain regions, high mountain regions, it is very cold and the rainwater falls there. We get freeze there. അതായത് മഞ്ഞ് കട്ടയായി തീരും. നമ്മുടെ ഈ ഹിമാലയ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മഴ പെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? ആ വലിയ കുന്നപ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും മഴ പെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കിടന്ന വെള്ളം അത് ഐസ് കട്ടയാക്കുക ചെയ്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അവിടെ. Then what happens there? അതിങ്ങനെ ആയിട്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ when there is a little bit of hot or summer season starts, this snows will start to melt and it will flow. Then finally it will reach the ocean. ഇപ്പൊ ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മഞ്ഞുകട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആദ്യം ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പ് സമയത്ത് അത് ഐസ് പീസ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ it will remain as ice piece itself. But when the sun starts to shine or when they get hot, what happens for that? അത് ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ this ice will start to melt. So മഞ്ഞുരുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും? അത് it will become water, isn't it? And then this water will start to flow. അത് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒഴുകി അത് അരുവിയിലൂടെ അല്ലെ പുഴയിലൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകി ഫൈനലി ദാറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഇൻടു ദ ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലെസന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണുള്ളത്? 0. ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാനുള്ളൂ അല്ലെ? 0.01%. ബാക്കി വെള്ളം മുഴുവൻ നമുക്ക് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സോൾട്ടി വാട്ടർ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഐസ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? ആ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഒഴുകി കടലിലേക്ക് ഫൈനലി എത്തുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ല. ഓക്കെ, the water in the oceans, seas, rivers, lakes and ponds evaporates again. This goes on repeating. Thus the water cycle in nature goes on. So finally വെള്ളം ഐസ് പീസ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒഴുകി കടലിലെത്തുന്നു. പിന്നെ കടലിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, വീണ്ടും മഴയായിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ കിണറ്റിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി വീണ്ടും ഓഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. So that's what it is known as a water cycle. Okay. Next, source of water. From where do we get water? First one is rainwater. So main source of water is rainwater. നമുക്ക് മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തോക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ is there. Why? Because very less rain. നമുക്കൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ സമ്മർ റെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടി, വേനൽ മഴ കിട്ടി.
പക്ഷേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആന്റിമാരെയോ അങ്കിൾമാരെയോ ഒക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്കൊന്നും മഴയെ പെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് their wells are going on drying അപ്പ് ആകുകയാണ്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ കുറച്ച് മഴയൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സംവാട്ട് ഓക്കെ. എനിവേ നമ്മളുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ ആണ്. റെയിൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ റെയിൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വെൽസും പോൺസും ഒക്കെ water level will become down. Okay. Rain is our main source of water. It rains when the water vapor in the air condenses. Therefore, rainwater is free from germs and soluble solid impurities. So, rainwater is actually it's pure water, right? Because the rainwater comes from the oceans and all, as it gets evaporated and condensed. അപ്പം വേറെ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. കടലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷനിലെ ഒക്കെ വെള്ളം നേരെ മേളിലോട്ട് പോകുന്നു. അതായത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഇസ് പ്യുവർ വാട്ടർ. പക്ഷെ നമുക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ്, പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് പൊല്യൂട്ടഡ് അവർ എയർ. നമ്മുടെ എയർ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റെയിൻ വാട്ടർ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വി ആർ യൂസിങ് smoke, dust and all there, and we are using so much of plastic and we burn them and like that way. So ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ is there. പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ പൊല്യൂഷനിലൂടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളം ഇപ്പൊ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ വെള്ളം ഒന്നിനും കൊള്ളൂല. ചെളി വെള്ളം തന്നെയാ വരുന്നത് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇന്ന് മഴ പെയ്യാണെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിരിക്കോ? ഇല്ല. ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് all are there. ജേംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ജൂൺ മാസം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ മഴ അടുപ്പിച്ച് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെള്ളം നല്ല പ്യുവർ വെള്ളമായിരിക്കും. ഓക്കെ. So rainwater is free from germs and soluble solid impurities. However, it contains dust particles. Germs ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ dust particles will be there. It also contains some dissolved gases present in the air. Dissolved, നമ്മൾ പറഞ്ഞു plastic and when we burn, it will produce poisonous gases. So it is spread in the atmosphere. Okay. So when the rainwater falls from high to the ground, this poisonous gas also will join. Then what happens? Such as carbon dioxide. In place where the air is polluted, it may also contain harmful substances such as acids and all. ഈ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വിഷവാതകങ്ങള് പുക എല്ലാം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മഴവെള്ളം വരുന്നത് അതിലേ കൂടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇതും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഇസ് പ്യുവർ വാട്ടർ. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് the rain water gets polluted. How? Because the air is polluted and dust particles will be there. We are using plenty of vehicles. So much of dust particles will be there. Germs will not be there. Germs ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസുകൾ, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷവാതകങ്ങളെല്ലാം കലർന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അടക്കാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് good for drinking purposes. The next source of water is the groundwater, that is from wells, ponds, and all rivers and all. When rain falls, some of it immediately evaporates back into the atmosphere. Some runs off the surface, forming streams and rivers, and some passes through the soil into the non-porous rocks beneath. Okay, so when the rainwater falls, പെട്ടെന്ന് ചിലതൊക്കെ അന്നേരം തന്നെ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് മേലോട്ട് പോകും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന പാട് തന്നെ ഇവാപറേറ്റ്. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് തണുപ്പ് തോന്നിയല്ല, അന്നേരം ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി തോന്നും, അതായത് ഒരു ഉഷ്ണം ഭയങ്കരം നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? കാരണം ചൂടായി കിടക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ചൂട് കാരണം കുറെ ഇവാപറേറ്റ് പോകും. ഇവാപറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും. കുറെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണിട്ട് അതായത് മണ്ണിലേക്ക് താഴോട്ടിറങ്ങി നമ്മുടെ റിവേഴ്സില്, സ്ട്രീംസില്, പോൺസില്, വെൽസിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ടേബിൾ. അതായത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ആ ലെവലിനെയാണ് നമ്മള്
എന്താ പറയുന്നത് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജലനിരപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്ടർ ടേബിൾ, ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് നമ്മുടെ കിണറിലൊക്കെ വെള്ളം വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ വെള്ളം കുറയും. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും. പക്ഷെ മഴക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുത്തില്ലാലും കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലതാമസം ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും during rainy season there will be a plenty of water, but during summer season there will be very less water, even though we are not using that water. What happens for that water? It gets evaporated. If we are using, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉറവയുണ്ടെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം is up. One more period is there now. After 5 minutes you can join back. Okay, bye. Come back after 5 minutes.